안녕하십니까. 상상영어 최병길입니다. 이번 시간에는 The New York Times, Thursday, July 9th, 2020 White House warns against Chinese investment, citing risk of further sanctions. 백악관은 경고했다. against는 뭐뭐 하지 말라고, Chinese investment, 중국 투자를 하지 말라고 경고했다. citing, 언급하면서, 인용하면서 risk of further sanctions, 추가 제재 조치의 위험성을 언급하면서 중국 투자를 하지 말아달라고 경고했다. White House officials on Tuesday warned a federally administered retirement plan for railroad workers against investing in Chinese companies and said that additional sanctions could be on the way in return for China's role in spreading the coronavirus. 백악관 관리들이 화요일에 경고했다. A federally administered retirement plan for railroad workers는 자, 연방이 주관하는 퇴직연금 계획, 그러니까 이 철도 노동자들을 위한, 그러니까 결국 이제 철도연금입니다. 뭐 우리말 하면 뭐 국민연금, 공무원연금 이렇게 하듯이 철도연금에 경고했다. 뭐 하지 말라고? Against investing in Chinese companies. 중국 회사에 투자하지 말라고. 그리고 또 말했습니다. That additional sanctions could be on the way in return for China's role in spreading coronavirus. 이 추가적인 제재, 아까 나왔죠. Further sanctions 같은 말입니다. Additional sanctions could. 자, 이 could는 can의 과거하고는 전혀 관계없습니다. 사전을 찾아보시면 금방 나오죠. 예를 들어서 뭐 went를 찾으면요. 사전 보시면은 went 하면은 찾으시면 고 위에 과거형하고 고우로 가라고 이렇게 하죠. 이거는 그렇지 않습니다. could 자체가 can보다 설명이 더 많습니다. 예. 그러니까 독립적인 조동사로 보시면 됩니다. 물론 could하고 처음에는 연관이 있습니다만은 지금은 거의 별도로 쓰인다고 보시면 됩니다. 뭐뭐 할지도 모른다 이런 말로 상당히 격조 높은 표현입니다. 고급스러운 뭐 있어 보이는 표현이죠. 소위 could, should, would, might 이런 조동사를 많이 쓸수록 그 사람 말이 품위가 있습니다. 뭐 can, shall, will 이런 말 상당히 단도직입적인 말인데 그 별로 좋은 표현이 아니죠. 자, be on the way 하면은 조만간 나올 수도 있다. on the way 하면 이것은 길 위에 올라서 있다. 결국은 가고 있다는 말입니다. I'm on my way 이렇게 하면은 나 지금 가고 있어. I'm coming 이런 말입니다. 근데 be in the way 하면 다뤄졌듯이 그건 이제 길에 턱 올라서서 이제 자리를 잡고 그냥 다른 사람을 못 가게 방해하다는 말입니다. He is in my way 하면은 그는 내가 가는 길을 지금 막고 있다는 말이죠. 예. 자, 여기서 하여튼 이 on the way 하면 이것은 곧 온다는 말입니다. 오고 있다는 말이니까 벌써. 자, 조만간 추가적인 그런 제재 조치가 나올 수도 있으니까, 그럴 수도 있으니까 어디에 왜 in return for 어디에 대한 대가로 어디에 대한 대응으로 중국의 역할, 코로나 바이러스 확산에 대한 중국의 역할, 이 대응으로 자 추가적인 제재 조치가 나올 수도 있으니까 이런 중국 회사에 대한 투자를 좀 삼가해 달라 이런 경고를 했습니다. 다음 페이지. The National Security Advisor Robert C. O'Brien and the director of the National Economic Council, Larry Kudlow, told the U.S. Railroad Retirement Board in a letter that its investments in China were exposing retirees to unnecessary economic risk and channeling funds into companies that raise significant national security and humanitarian concerns, including some that supply the Chinese army. 국가안보보좌관 로버트 C. 오브라이언 그리고 Director of the National Economic Council 하면은 국가경제위원장입니다. 둘 다 대통령 보좌관입니다. Larry Kudlow. 자, 이 두 사람이 말했다. The Railroad Retirement Board. 이 아까 했죠. 미국 철도 퇴직연금 위원회, 뭐 보드가 위원회란 말인데 결국은 그냥 철도연금으로 보시면 됩니다. 자, 거기에 이렇게 편지로 서신으로 이렇게 전달했습니다. 대띠하라고 말했죠. Its investments in China. 중국에 대한 그 투자, 철도연금의 투자가 were exposing, 노출시키고 있다.
were exposing or channeling 같이 이렇게 걸립니다. 누구를? retirees. 퇴직자, 철도 퇴직자들이죠. 이 사람들을 불필요한 경제적 위험에 노출시키고 있다고 말했습니다. 또 뭐 합니까? channeling funds, 이 자금을 into companies, 이런 회사로 흘러 들어가게 하고 있다. that raise significant national security and humanitarian concerns. raise는 여기서는 뭐 야기시키다, significant 하면은 상당한, 중대한, 의미 있는 이런 말입니다. 이 국가 안보 및 인도주의적인 그런 우려를 불러일으키는, 상당한 그런 우려를 불러일으키는 그런 회사로 자금이 들어가고 있다는 말이죠. 자금을 공급하고 있다는 말입니다. 공급하는 셈이 된다는 말이죠. 뭘 포함해? including some that supply the Chinese army. 중국 군을 공급하는, 중국 군대로 제공되는 그런, 여기 섬은 앞에 funds입니다. 일부 그 자금, 이런 걸 포함하여 이런 자금을 이런 아주 미국의 국가 안보에 위해가 되고 인도주의적으로 상당히 안 좋은 그런 회사들로 군을 포함해서, 중국 군을 포함해서 이걸로 이게 이제 들어간다는 말이죠. 잠깐 아까 나왔던 레리 커들로 미국 국가경제위원장입니다. 이 사람은 이제 주로 이제 금융 전문가입니다. 지금 트럼프 대통령의 경제보좌관이죠. The White House official said it was a time of mounting uncertainty over China's relations with the rest of the world that presented the possibility of future sanctions or boycotts that may arise from a wide range of issues, including the culpable actions of the Chinese government with respect to the global spread of the COVID-19 pandemic, the suppression of Hong Kong's democracy, and other factors. 백악관 관리들은 말했다. It was a time of mounting uncertainty. 여기 이 선 별 뜻이 없습니다. 기어코 번역한다면은 지금은 이 정도 되겠습니다. 지금은 마운트는 올라가다죠 원래. 마운트 산이라는 말도 있지만 점점 올라가는 결국은 이런 말이죠. 불확실성이 점차 커지는 시기다. 지금은 어디에 대한 불확실성? over 중국의 이 나머지 세계와의 관계에 대한 불확실성이 커지고 있다는 말이죠. 자, 여기 that은 뭘 받겠습니까? 앞에 나오는 명사, 어떤 명사를 받는 대명사죠? 이거겠죠. 점차 커지는 불확실성이 이겁니다. 자, 이것이 뭘 프레젠트는 몸을 주다 합니다. 주다. give나 마찬가지입니다. gave the possibility of future sanctions or boycotts. 앞으로 이거는 제재 조치 혹은 보이콧, 불매운동 이런 거의 가능성을 주고 있다는 말이죠. 자, 여기 that은 또 뭡니까? 이 문장이 굉장히 기네요. 이게 이렇게 길게. 자, 여기는 이런 sanction or boycott 이걸 받겠죠. 자, 이런 것이 may arise from a wide range of issues. 광범위한 그런 이슈, 문제점들로부터 발생할 수 있다는 말이죠. 이런 것이. including 뭘 포함하여 the culpable actions. culprit 하면 범죄인, 범죄자 이런 말이 있죠. 이 culp는 범죄 이런 말인데 비난받을 만한 blameworthy, reprehensible, 과실이 있는 이런 말이죠. 비난받을 만한 행동입니다. 그러니까 과실 있는 행동이죠. 중국 정부의 그런 비난받을 만한 행동 이걸 포함하여 뭐에 관한 그런 비난받을 만한 행동입니까? With respect to the global spread of COVID-19 pandemic. 자, 코로나19 팬데믹 대유행병의 전 세계적인 확산과 관련되어 중국 정부의 그런 비난받을 만한 행동, 과실 있는 행동 이걸 포함하여 이런 많은 문제점들로부터 이런 것이 나타나고 있다는 말이죠. 이런 앞으로 제재 조치, 보이콧 이런 것이 나올 수도 있다는 말이죠. 또 COVID-19 팬데믹 말고 또 있네. The suppression of Hong Kong's democracy. 그러니까 여기 이제 wide range of issues 여기에 이제 이런 것이 포함되는 것입니다. suppression은 탄압이죠. 서브 밑으로입니다. 밑으로 press는 누르다죠. 왜 SUB, 원래 SUB죠. 밑으로 하면. SUB가 왜 SP로 바뀌었냐. 이게 우리말로 자음동화죠. suppression 하면 발음이 얼마나 어렵습니까? 그러니까 suppression 하면 하나로 끝날 텐데 suppression, 그래서 이 뒤에 나오는 그 자음의 영향을 받는 것이 자음 동화라죠. 자음 동화. 이 자음 동화입니다. 이게 suppression. 그러나 하여튼 이것은 밑으로 누르다는 말입니다. 탄압이죠. 자, 홍콩 민주주의의 탄압 그리고 또 다른 요소들 다른 요인들, 자, 이런 거를 포함하여 다음 페이지.
The warning comes amid worsening ties between the world's two large economies, which are frayed as the administration continues to blame China for not doing enough to contain the virus. 이러한 경고는 나오고 있다. amid 뭐뭐의 와중에 worsening ties 뭐 직역하면 악화되는 관계인데 관계가 악화되는 가운데 나오고 있다는 말. Between the world's two large economies. 세계 두 개의 최대의 경제 대국, 그러니까 미국, 중국을 말합니다. 자, 미중 간의 그 관계가 악화되고 있는 가운데 이런 경고가 나오고 있다는 말. 여기 위치는 앞에 나오는 두 국가를 말하겠습니다. 자, 이 두 나라가 fray 하면 다투다, 뭐 싸우다, 뭐 실랑이를 벌이다 이런 말입니다. 뭐 하는 가운데 다투어 왔습니까? 자, demonstration 행정부가 미국 행정부가 계속해서 blame은 이제 비난하다죠. 중국을 계속 비난했죠. For not doing enough. 충분한 역할을 하지 못했다. To contain the virus. 이 바이러스를 contain하면 원래 담다, 뭐 포함하다 이런 말인데 결국은 꽉 담아버리면 어디 빠져나가지 못하죠. 그래서 막다 억제하다는 말로까지 확장이 됩니다. 이 바이러스를 억제하는데 초기에 충분한 역할을 못했다는 말이죠. 뭐 굉장히 오랫동안 그걸 숨기고 있다가 아무것도 아니라고 막 이렇게 막 하고 있다가 결국 확 퍼져 나갔다는 말이죠. 자, 하여튼 뭐 이렇게 그 충분한 역할을 하지 못했다고 계속해서 비난하는 가운데 다투어온 이 두 나라입니다. 이 두 나라 관계가 악화되는 가운데 이런 경고가 나오고 있다. But even before the pandemic, the Trump administration was considering taking a tougher stance on the investments that have knit together American and Chinese financial markets. 그러나 even before, 심지어 뭐뭐 전에도 the pandemic, 이 팬데믹이 있기 전에 벌써 트럼프 행정부는 고려하고 있었죠. Taking a tougher stance, 더 강력한 입장을 취할 것을 고려하고 있었습니다. 이 consider는 뒤에 동명사를 취하고 부정사를 취하지는 않습니다. 이런 투자에 대한 더 강력한 입장을 취한다는 말은 결국 이제 미국의 그런 뭐 연기금들이 중국 투자하는 것을 못하게 할 그런 계획이었다는 말이죠. 벌써 그때 팬데믹 전에도 벌써. 자, that have knit together American and Chinese financial markets. 자, 미국과 중국의 금융시장을 knit together, 이 knit 하면 원래 이제 뭐 뜨개질하다 이런 말인데 함께 엮이게 하다는 말이죠. 결국은 미국이 자꾸 중국에 엮이게 된다는 말이죠. 이렇게 해온 이런 투자를 이제 못하게 할 그런 조치를 취할 것을 고려했었다는 말이죠. 벌써 이 팬데믹 이전에도. Politicians of both parties have questioned whether federal retirement funds should be funneling money to Chinese companies that have links to the Chinese government and military. 양당의 정치인들이 have questioned, 이건 이제 문제 삼답니다. ask는 그냥 묻다는 말이고 question은 이거는 그냥 질문하다는 말이 아니고 문제시하다, 문제 삼다는 말, 이의를 제기하다는 말. whether 과연 이런 그 연방 퇴직 기금이 이런 기금들이 should be funneling. funnel 하면 아까 나온 channeling 같은 말입니다. 이 funnel 원래 깔때기인데 결국 물을 흘려보내는 겁니다. 여기서 돈을 흘려보내는 것이죠. 중국 회사들에 과연 돈을 흘려보내야 하느냐, 이걸 문제 삼았다는 말이죠. 자, 어떤 중국 회사들입니까? 중국 정부와 그리고 중국 군부와 관련이 있는 그런 회사들에, 그냥 민간 회사도 아니고 이런 회사들로 돈을 과연 계속 투자를 하는 것이, 돈을 흘려보내는 것이 과연 이게 옳으냐, 이걸 문제 삼았다는 말. 여기 should는 당위성, 정당성을 지금 말하고 있습니다. 지금 의문시하고 있죠. 문제 삼고 있죠. 과연 이렇게 해야 되느냐, 이게 맞냐, 이런 의미입니다. 여기 should를 쓴 것은. The Railroad Retirement Board managed $28.3 billion in assets as of late 2018 and paid out benefits to around 500,000 recipients last year. 철도 퇴직연금이 managed, 관리했다. 283억 달러입니다. 자산 283억 달러를 관리했죠. 굉장한 금액입니다. As of late 2018, 2018년 현재, 이 as of 뭐뭐 현재로 그런 말입니다. 그 당시, 지금은 더 많겠죠. And paid out benefits. 자, 이것은 여기 benefits는 뭐 혜택이란 말도 있지만은 급부금, 연금입니다. 결국은 연금을 지불했다는 말이죠. To around 500,000 recipients last year. 작년에 거의 뭐 대략 한 50만 명,
half million 50만 명이죠. 50만 명의 그런 수령자들에게 연금을 지급했다는 말입니다. 뭐 이런저런 데서 투자를 해서 막 돈도 불리고 이렇게 해서 연금을 이제 뭐 더 많이 줄 수 있겠죠. 그러면은 The board says it invests its retirement assets in a diversified portfolio similar to those of private sector retirement plans, many of which include exposure to China. The board는 앞에 나온 이 철도 퇴직연금입니다. 연금을 말한다. 자기들은 투자한다. Its retirement assets, 그 퇴직 자산, 결국 이제 퇴직 기금이죠. 퇴직 기금을 어떤 in a diversified portfolio 혹은 diversified portfolio, 다양한 그런 포트폴리오, 다각화된 이런 말이죠. diversify 하면은 그런 포트폴리오로 투자를 한다. Similar to those of private sector retirement plans. 자, 이거는 이제 민간 분야 퇴직연금들이죠. 연금들의 여기 도우선 앞에 나오는 에셋을 받겠습니다. 복수형이죠. 그런 퇴직 자산과 유사한 그런 다양한 포트폴리오로 그 퇴직 자산을 투자한다는 말인데, many of which, 여기 위치는 앞에 나오는 이는 민간 분야 퇴직 연금을 받는 그런 대명사입니다. 자, 그 많은 민간 분야의 그 퇴직연금들은 어떻게 합니까? include exposed to China. 중국에 대한, 직역을 해드리면 중국에 대한 노출을 포함한다는 말은 결국은 중국에 노출된다. 즉 중국과 연관이 된다는 말이죠. 중국으로 투자를 많이 한다는 것입니다. 이 민간 연금들이. 그러니까 이제 연방 그런 퇴직연금도 이걸 따라서 이렇게 중국에 투자를 많이 해왔죠, 실제로. 근데 앞으로는 아마 연방 아마 퇴직연금은 중국으로 투자하는 것이 아마 거의 어렵게 될 것 같습니다. 민간 분야는 뭐 계속 하겠죠. 어떻게 하면 자기들이 알아서 하겠지. 물론 이제 조심을 하겠죠. 어떻게 될지 모르니까. 자, 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.